Okay, next sixth one sum. Compute machine hour rate from the following information. Particulars: electric power rate per hour ಬಂದು 85 paise, steam 35 paise, water 25 paise, repair 550 per annum, rent 3200 per annum, cost of machine 15,000, rate of depreciation 10% per annum, running hours of machine 2000 hours per annum. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ hours 3200 hours. Okay, let us calculate the machine hour rate. Computation of machine hour rate, they are given the working hours 2000 hours. So write down the working hours per annum 2000 hours. Particulars column, amount column, rate per hour column. So particulars column ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿ, ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ 85 paise ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ 0.85 paise. Okay, in outer amount column. Next, second one, steam comes under the running charges, standing charges. So write down steam 35 paise. Water also comes under the standing charges, 35 paise. Write down 25 paise. Water is 0.25 paise. Next, repairs 550 per annum. Repairs comes under the running charges, so repairs is 550 per annum. We need a per hour rate, so 3200 is the estimated life of machine in hours. This is applicable to depreciation calculation and repairs and maintenance calculation. So 550 is rupees per annum cost divided by 3200 is the estimated life of machine in hours. On that time we get a amount in rupees 0.17. Okay, next, cost of machine, rent 3200 per annum ಇದೆ. Write down rent is 3200 per annum. This is a per annum amount. We need a per day amount. So 3200 divided by 2000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ ಡೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1.6 ಆಗುತ್ತೆ. 3200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 1.6 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ depreciation, they are given 15,000 is the cost of machine and rate of depreciation is 10% per annum, and estimated life of machine hours is 3200. 15,000 into 10% ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 10% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ 3200 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3200 ಆಗುತ್ತೆ, 0.47 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1.6 ಪ್ಲಸ್ 0.35 ಪ್ಲಸ್ 0.25 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.2 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ 0.85, 0.17, 0.47 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.49 ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಟೋಟಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 3.69 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, seventh one sum. From the following calculate the machine hour rate. Particulars per annum in rupees. Rent of department in bracket 1/5 space occupied by the machine 60,000. Lighting, number of light points in the department is 12, out of which, that means out of 12 there are used only 2 light points in this machine, 36,000. Insurance premium on the machine 6,000. Repairs and maintenance for its entire life 18,000. Cotton waste and oil rupees 6,000. Salary of foreman in bracket 1/4 of his time devoted towards this machine 32,000. Cost of machine 1 lakh. Estimated scrap value of machine 10,000. Installation charges of machine 20,000. Next, additional information. Working life of the machine is expected at 18,000 hours. Machine consumes 10 units of power per hour at rupees 1.5 per unit. Working hours of a machine is 2200 hours per annum, which includes setting up of time of 200 hours. Setting up time is unproductive hours. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ 2200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಆನಮ್, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2200 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅವರ್ಸು 200. ಸೊ 2200 ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ 200 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 2200 ಮೈನಸ್ 200 ಇಸ್ ಎ 2000 ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2000 hours per annum, particulars amount column, rate per hour in rupees column. Okay, first heading standing charges, second heading running charges, third one heading machine hour rate. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ running charges, cotton waste is standing charges, salary of foreman is standing charges, cost of machine, estimated scrap value, installation, this is it is related to calculation of the depreciation comes under the running charges. So rent ನೋಡೋಣ, rent value 60,000, 1/5 space is occupied by the machine ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 60,000ದಲ್ಲಿ 1/5 ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 60,000 ಇಂಟು 1/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,000 ಇಸ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ 36,000, ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ 36,000 ಇಂಟು 2/12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ದ ಮೆಷಿನ್ 6,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 6,000 per annum. Cotton waste and oil, that is also direct information, 6,000, right on the 6,000. Salary of foreman, 1/4 of his time devoted towards this machine. ಈ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1/4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದು 32,000 ಇಂಟು 1/4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 38,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 38,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ 19 ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 38,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 18,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದು 18,000 ಇದೆ, ಇದು ಓಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 18,000 hours ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 18 ಇಸ್ ದ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು 18,000 ಆದರೆ 1 rupees ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, 1 lakh is the machine cost plus installation charges is 20,000 minus scrap value is 10,000, estimated life of the machine is 18,000 hours. So 1 lakh plus 20,000, 1,20,000 minus 10,000 equals to 1,10,000 divided by 18,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.11 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ 10 units produced. Okay, machine consumes 10 units of power per hour at rupees 1.5 per unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ಇಂಟು 1.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 10 ಇಂಟು 1.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಇಂಟು 1.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ 1 ಪ್ಲಸ್ 6.11 ಪ್ಲಸ್ 15 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.11 ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 19 ಪ್ಲಸ್ 22.11 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 41.11 ಇಸ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 8th one sum. Calculate machine hour rate from the following: cost of machine 20,000, estimated scrap value 1,000, repairs and maintenance charges per month 300, standing charges allocated to this machine per month 400, effective working life of the machine 9,500. This is used for calculation of the repairs and maintenance charges per hour rate and also depreciation. Running time per month 200 hours. Power consumption by the machine 10 units per hour at 20 paise per unit. So this is direct information. Let us calculate the machine hour rate. Computation of machine hour rate, they are given the effective working life of the machine hours 9,500 hours and the running time per month 200 hours. Per month 200 hours ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. This is 9,500 is a this is helpful to calculate the repairs rate per hour and then depreciation rate per hour. Okay, so computation of machine hour rate, working hours is 200 per month, particulars column, amount column, rate per hour column. So standing charges, next heading, second one heading running charges, third one machine hour rate. Standing charges ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 400 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 400ನ ಬರೆದ್ರೆ 400 is the standing charges divided by per month ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು 200
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 is the rate per hour of standing charges. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು 20,000 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1000, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು 9,500 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ 1000 19,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9,500 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 is the depreciation rate per hour. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 300 ಇದೆ ಪರ್ ಮಂತು. 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು 200 ಪರ್ ಮಂತನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9,500 ಅವರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 9,500 ಅವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 9,500 ಅವರ್ಸು. ಸೊ 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9,500 ಅವರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ 9,500 ಅವರ್ಸ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ವೆನ್ ಎವರ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್. If in case they are given the repairs and maintenance whole year or whole life of the machine, on that time you should divide it by the effective working life of the machine. Okay, so repairs and maintenance ಕಾಸ್ಟ್ನ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನ ಓಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ದು ಬಂದು 300 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು 200 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.50 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪರ್ ಮಂತ್ಗೆ ಓಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಮೆಷಿನ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ 20 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. 10 ಇಂಟು 0.20 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2 + 1.5 = 3.50 plus 2 equals to 5.50 ಆಯಿತು. ಸೊ 2 + 5.50 equals to 7.50 is a machine hour rate. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್, on that time you should be repairs value divided by the estimated working life of the machine ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಒಂದು ಸಮ್ಮು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ 1,30,000, anticipated life of machine, that means life of the machine 10 years, installation charges 20,000, residual value, that means scrap at the end of lifetime is 10,000. These are the information helpful to calculate the depreciation. Rent rates per annum 10,000, this is a standing charges. Insurance per month, this is also standing charges 500. Repairs and maintenance per annum 9,000, this is running charges. Consumable stores 3,000, this is standing charges. Total manufacturing services, this is also standing charges. Power cost is 5 units per hour, 40 paise per unit, this is running charges. Setting up time, that means non-productive time 700 hours, but we don't know the productive time, but they are given the information. Number of working days in a year 300. Okay, in a year they are worked 300 days and 9 working hours each day. Per day they are worked 9 hours. 300 into 9 equals to 2,700. Non-productive working hours 700 minus 700. So 2,000 is the effective working hours. Okay, let us calculate the machine hour rate. Solution: computation of machine hour rate, effective working hours.
in a year they are worked 300 days, per day they are worked 9 hours, 300 into 9 equals to 2700. Non-productive hours they are given in the problem 700 hours, less 700 hours out of 2700. Total effective working hours 2000. Write down the effective working hours is 2000 per annum. Next, particulars amount column, rate per hour column. Particulars ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಷಿನರ್ ರೇಟ್. ಮೆಷಿನರ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿತ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ first, cost of machine is 1,30,000, anticipated life of machine is 10 years, installation charges is 20,000, residual value or scrap value is 10,000. So nodi 1,30,000 plus installation charges is 20,000 minus 10,000 is the scrap value divided by 10 years is the working years. Okay, 10 years is the lifetime anticipated life of the machine into 2,000 is a working hours. Okay, 1,30,000 plus 20,000 equals to 1,50,000 minus 10,000 equals to 1,40,000 divided by 2,000 into 10 equals to 20,000. 1,40,000 divided by 20,000. So on that time 7 rupees is the rate per hour of depreciation. Okay, so this is a additional calculation ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ 16,000. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬಂದು 16,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 500 ಇಂಟು ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 500, 1 ಇಯರ್ಗೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 500 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ 9,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 9,000 ಓಕೆ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು 2,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 9,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 4.50 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು ಪರ್ ಆ್ಯನಮು 2,000 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀರಾ. ಆ ಪರ್ ಮಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀರಾ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಪರ್ ಇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀರಾ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನ ಓಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ 2,000 ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 9,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.50 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ 3,000 ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ 2,000, that is also comes under the standing charges, right on the 2,000. Next, power cost is 5 units per hour. They are charged per unit 40 paise per unit. Okay, 5 into 0.40 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 rupees ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is the calculation. So 16,000 plus 6,000 equals to 22,000 plus 3,000 25,000 plus 2,000 27,000. So total standing charges ಬಂದು 27,000 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು 2,000 ಇದೆ. 2,000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13 rupees 50 paise ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು 7 plus 4.50 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11.50 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 13.50 ಆಗುತ್ತೆ. 13.50 ಪ್ಲಸ್ 13.50 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಇಸ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನು. ಏನು 10 ಸಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಷ್ಟು ಸಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.